This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की इसकी वजह से हम लोग ऐसा कैसा हमारी मजबूरी है रिटेलिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये शाम 4 बजे की तस्वीर है सीपी की। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है। ये इससे देर से आंसू गैस के गोले चल रहे थे। ये छात्र पलट रहे हैं उसकी गाड़ी को। ये देखिए यहाँ देखिए गाड़ियों में तोड़फोड़ चल रही है। यहाँ गाड़ियों में तोड़फोड़ चल रही है। शाम के 4 बजे का वक्त है। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं उधर से। बहुत देर से आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। बहुत देर से जो है लाठीचार्ज हो रहा था। ये छात्रों का जो यहाँ पे लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, इनका धैर्य जवाब दिया गया। अभी तक जो है थोड़ी देर पहले तक जो है वायलेंस नहीं हुआ था, लेकिन 4 बजे वायलेंस होना शुरू हो गया है। ये दिल्ली की तस्वीर है। ये दिल्ली की तस्वीर है। ये दिल्ली की तस्वीर आप देखिए। ये दिल्ली की तस्वीर है। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कांग्रेस जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत छोटे छोटे टुकड़े की हो गया। 6 month justice is going to commit $1 million as an aid to CJP to continue this rally against union of. तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा चाकू मार दिया है। कोई अराजक तत्व आया है, सर को चाकू मार के मैं बात करते हुए तो मेरे को नहीं दिखा है। आई एम माई सेल्फ फ्रॉम मेडिकल प्रोफाइल और मैंने यहाँ पे मैं इसीलिए आई हूँ देखने के लिए ग्राउंड रियलिटी क्या है यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे मेरे को एक भी इंसान नीट के लिए कोई कुछ बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ दिख रहा है भाजपा की सरकार के लिए। मैं ना भाजपा के साथ हूँ, ना मैं सीजेपी के साथ हूँ। मैं इंडिविजुअल हूँ जो सिर्फ ये कहना चाहता है कि जिस मुद्दे पे लड़ाई है उस पे करो, भड़काओ मत लोगों को दंगे कराने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे अभी जितने भी लोग आए हुए हैं उसमें से कोई भी नीट के बारे में बात करते हुए तो मेरे को नहीं दिखा है। आई एम माई सेल्फ फ्रॉम मेडिकल प्रोफाइल और मैंने यहाँ पे मैं इसीलिए आई हूँ देखने के लिए। हमें मारेंगे, मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, हाँ पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। ISI बेस्ड हैंडलर चला रहा था, ISI बैक्ड रादर। उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के जरिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहां से वापस आए। वहां इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था। उनको ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रेकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। ये सारे का सारा दोनों मॉड्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरह की इनको टास्क दिया जा रहा था तो ये डेफिनेटली पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 2 ISI बैक्ड टेरर मॉड्यूल्स हमने बस्ट किए हैं और उसमें 9 आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। 4 पेट्रोल बम्स, 3 पिस्टल्स, एक मोटरसाइकिल, एक लाइटर और कुछ कार्ट्रिजेस लाइव वो रिकवर हुए हैं। पहला जो मॉड्यूल है उसमें हमने वंश नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था पहले। वो सारा मॉड्यूल जो ISI बैक्ड और एक उनका हैंडलर था पाक बेस्ड, वो कैमरास की गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गाँव वाले ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए। आएगा यहाँ गाँव में जूस खा के जाएगा अगर तुम पर নমস্কার, সত শ্রী আকাল। অল ইন ওয়ান ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আরশোলা যে উৎপাত আমরা দিল্লির যন্ত্রমন্ত্র দেখেছি এবং আন্দোলনের নামে বিদেশি শক্তির হাত ধরে, আমেরিকা, চায়না, পাকিস্তানের হাত ধরে
যারা দিল্লির যন্তর মন্তর এভাবে আমাদের জাতীয় সম্পদ ভাঙচুর থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর মাকে গালাগালি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করেছে, তোমরা সকলে সেটা দেখেছো। তারপরে হচ্ছে তাদের যে ভালগার ড্যান্স থেকে শুরু করে অর্ধ হাফ ন্যাক্ট অবস্থায় তারা যে নৃত্য করেছে সেগুলো তোমরা সকলে দেখেছো। তো যাই হোক, এই আরশোলা উইপোকাগুলোর যে উৎপাত আমরা দেখেছি, আরশোলা উইপোকার যদি সত্যিকারে তারা দেশের জন্য কোনো কিছু করতে চাইতো, তাহলে এই আরশোলা উইপোকাগুলো কোনো দলের দ্বারস্থ হতো না। সেখানে আমরা কি দেখলাম, দিল্লির যন্তর মন্তরে দেখেছিলাম আমরা ওই ঝাঁটামার্কা পার্টি এসছে, দেখেছিলাম কোথায় ওই থালাপতি মালাপতি এসছে, রাহুল গান্ধী এসছে, যত বিরোধী অপোজিশন পার্টিগুলো রয়েছে তারা সবাই এসছে সেখানে। অর্থাৎ একটা বিরোধী পার্টিদের আরখানা। আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা বিরোধী পার্টিদের স্পন্সর একটা আন্দোলন হয়েছিল দিল্লির যন্তর মন্তরে। সেখানে পুলিশকে মারা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীকে গালাগালি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তোমরা দেখেছো। ভিডিওর প্রথমে আমরা সেগুলো আমি প্লে করেছি। ভাঙচুর থেকে শুরু করে কি তাণ্ডব চালিয়েছে। তারা কখনো ছাত্র হতে পারে না, ছাত্রছাত্রী হতে পারে না। এবার বন্ধুরা একটা কথা বলি, আজকে যেটা হয়েছে রাজস্থানের এক জায়গায় এরা এখন নতুন একটা পলিসি নিয়েছে, কি স্কুলগুলোকে ঠিক করতে হবে। একেবারে শিক্ষার প্রতি তাদের দরদ উতলে পড়ছে। তো এই সিজিপি বা আরশোলা কীটপতঙ্গগুলোকে বলবো, পশ্চিমবঙ্গে 26,000 চাকরি চুরি হয়েছে শিক্ষকদের। সেই শিক্ষকরা সল্টলেকের তারা রাস্তায় ঘুমিয়েছিল, তাদেরকে লাঠিপেটা করা হয়েছিল, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছিল। সেই সময় এই আরশোলা পতঙ্গগুলো কোথায় ছিল প্রথমত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি, এই আরশোলা পতঙ্গগুলো তখন কোথাও ছিল না, এদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তারপরে হচ্ছে বর্তমানেও আমাদের যে চাকরির যে পরিস্থিতি, মানে আগের যে তৃণমূল সরকার করে দিয়ে গেছে রাজ্যে, কোনো চাকরি বাকরি স্কুল কলেজ কোনো কিছুই সেরকম একটা কিছু হয়নি। সেটা নিয়ে প্রতিবাদটা এরা আরশোলা করেনি আর কি। এই আরশোলা দেখো বেছে বেছে আন্দোলন করছে। তা এরা বেছে বেছে কেমন আন্দোলন করছে, এরা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে গিয়ে আন্দোলন করছে, অথচ কংগ্রেস শাসিত রাজ্য থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডে, যেখানে কিছুদিন আগে ছাত্ররা অনশন করেছিল, সেই অনশন মঞ্চে এবং সেই ছাত্রদের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডে যারা রিয়েল স্টুডেন্ট তাদের সঙ্গে এই আরশোলা পতঙ্গ কীটপতঙ্গদেরকে দেখা যায়নি। এবং দিল্লিতে গিয়ে আবার নাটক করতে গেছে আরশোলারা, সেখানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তারপরে কি পাঞ্জাবে তাদের যে পিতা, অর্থাৎ ওই যে ঝাঁটামার্কা পার্টি আরশোলার পিতা আর কি, সেই পিতার চাকরি, সরকারি চাকরির মানে কোশ্চেন পেপার লিক হয়েছে, সেখানে কোনো আন্দোলন করেনি। কেরালাতে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে সরকারি চাকরি পেপার লিক হয়েছে, সেখানে কোনো আন্দোলন করেনি। ঠিক আছে, অর্থাৎ বেছে বেছে যেখানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে এরা আরশোলারা আন্দোলন করছে, সেই জায়গাগুলোকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আর বিরোধী পার্টির যে মানে দলের যে সমস্ত সরকার ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে কোনো আন্দোলন নেই। তাহলে এইটাকে আপনারা কি করে ইম্পার্শিয়াল বা নিরপেক্ষ একটা দল হিসেবে মনে করবেন বা আন্দোলনকারী ব্যক্তি বলবেন? তো আজকে এরা রাজস্থানে সম্ভবত গেছে, এরকম একটা স্কুলে গিয়ে নকশা করতে গেছে। স্কুলে গেছে আরশোলা পার্টি কে, এদের কোন ডেজিগনেশন রয়েছে? এটা কি কোনো সরকারি ইন্সপেক্টর বা কোনো কিছু যে তারা তারা স্কুলে গিয়ে এরকম মানে হেডমাস্টারের কাছ থেকে সমস্ত ডেটা নিতে পারে? কারো ওর রাইট আছে সরকারি অনুযায়ী? ওরা কে? সে ডেটা নিতে গেছে, ডেটা নিয়ে স্কুলে গিয়ে আবার বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। সেখানে একদম রাজস্থানের গ্রামবাসী মিলে একদম ভালো করে ধুইয়ে দিয়েছে। এবং এই ধোঁয়াটা যদি দিল্লির যন্ত্র মন্ত্রে, যখন আমাদের মানে উচিত ছিল, যখন দিল্লির যন্ত্র মন্তরে এই দেশের সম্পত্তি নষ্ট থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীকে গালাগালি, পুলিশকে মেরেছে, তখনই উচিত ছিল আমাদের প্রত্যেকটা রাজ্য থেকে প্রায় 1.5 কোটি মানুষ, 1 কোটি মানুষ গিয়ে সেখানে এদের এই আন্দোলনটা তুলে দেওয়া। তবেই সেটা উচিত শিক্ষা হতো। আজকে যে উচিত শিক্ষাটা ওদেরকে রাজস্থানের আমাদের মা বোনরা দিয়েছে এই আরশোলা থেকে আরশোলা ফারশোলাকে। কারণ এই আরশোলা অন্য রাজ্যেও তো স্কুল আছে, অর্থাৎ কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, তারপরে হচ্ছে সমাজবাদী পার্টি থেকে শুরু করে আরো অন্যান্য যে সমস্ত মানে দলের সরকার যেখানে চলছে, সেখানেও তো স্কুল আছে। তাই সেখানে আরশোলারা যাচ্ছে না কেন? শুধুমাত্র বিজেপি শাসিত মানে রাজ্যগুলোতে আরশোলারা যাচ্ছে। তাহলে এই দোগলাপনা সবাই জানে, সবাই বোঝে। এইবার কিন্তু মানে এই যে রাজস্থানের যে পদ্ধতিটা হয়েছে, সেটা কিন্তু এইবার মানে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে। এবং এদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কিন্তু এতদিন গণতন্ত্রের উপরে মানুষ আস্থা রেখেছিল, বিশ্বাস রেখেছিল, রাখবেও, এবং প্রশাসনের উপরে রেখেছিল। কিন্তু দেখছে যে দেশকে নষ্ট করার জন্য এই আরশোলা ছাটপোকারা উঠে পড়ে লেগেছে, তখন দেশের মানুষ আর ছেড়ে কথা বলবে না।
তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে রাজস্থানের ভাই বোনরা কিন্তু উচিত শিক্ষা দিয়েছে এবং এবার মানুষ জাগছে। এবার আরশোলা উইপোকে কিন্তু ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে বন্ধুরা, কারণ এদের যে নোংরামি আমরা যন্ত্রমন্ত্র দেখেছি সেটা আর টলারেট কেউ করবে না। তো ভিডিওটা আজকে একটুখানি ভালো লাগলো, অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে ধন্যবাদ।